character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends will see for sure. Lovely teachers can promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7. Hi students, good evening all. So today we are going to see the 12th standard biobotany. Okay va? So in last class we discussed about the topic pollination. So adula types lam paathom. So நம்ம இப்போ new topic பார்க்க போறோம். Let me start our session. And so the new topic is agents of pollination. So நம்ம last classல pollination என்னென்ன டைப்ஸ்ல பார்த்தோம், self pollination and cross pollination பார்த்தோமா. then self pollinationல நிறைய டைப்ஸ் பார்த்தோம், then cross pollinationலயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ ஏஜென்ட் ஆஃப் பாலினேஷன்னா என்னென்னா எதன் மூலயமா வந்து பாலினேஷன் நடக்குது, ஸோ அதோடைய முக்கிய காரணங்கள் யார் அப்படின்றது தான் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. பாலினேஷன் இஸ் எஃபெக்டட் பை மெனி ஏஜென்ட்ஸ் லைக் wind, water, insects, etc. ஸோ பாலினேஷன் வந்து என்னது இதன் மூலயமாலாம் நடந்திருக்கு. விண்ட்னா காற்று மூலயமா நடந்திருக்கு, தென் வாட்டர், then insects மூலமாவும் pollination நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. On the basis of the agents that bring about pollination, the mode of pollination is divided into abiotic and biotic. So pollination வந்து இந்த 3 agents ஆல நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை பொறுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, pollination-ஐ 2 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. One is abiotic and another one is biotic. Abioticனா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், it's a non-living organism, and biotic வந்து living organism அப்படின்னு தெரியும். So the later type is used by majority of plants. So later type na this is the former one. Former na முன்னாடி இருக்கிறது, later na biotic பின்னாடி இல்லைங்களா. So most of the pollination ல என்ன type of யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா biotic type of pollination தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ abiotic agentsல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். abioticல 2. ஓகே, ஸோ abiotic agentsல Anemophily. So anemophily is a pollination by wind. அப்போ காற்று மூலமா நடக்கிற அந்த பாலினேஷனுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், anemophily. Hydrophily. ஸோ இதில் நேம்லேயே இருக்குது, ஹைட்ரோனா வாட்டர் இல்லைங்களா. ஸோ hydrophily, pollination by water. ஓகே, ஸோ அடுத்து biotic agents. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம 2 types of agent தான் பார்த்தோம், abiotic and biotic பார்த்தோம். ஸோ abioticல 2 types இருக்குது. தென் biotic agents. ஸோ biotic agentsல zoophily. ஸோ இதில் நேம்லேயே இருக்குது zoo. So pollination by animals. ஓகேங்களா. Zoophily refers to the pollination through animals and pollination through insect is called entomophily. ஸோ இதெல்லாம் 1 மார்க்ல கேட்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அனிமல்ஸ் மூலமா நடக்கிற பாலினேஷனுக்கு நேம் என்ன, ஓகேவா. விண்ட் மூலமா நடக்கிறதுக்கு, தென் இன்செக்ட் மூலமா நடக்கிற பாலினேஷன்ஸ்க்கு நேம் என்னன்னு சொல்லிட்டு 1 மார்க்ல கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ zoophily refers to the pollination through animals, whereas insects மூலமா நடக்கிற பாலினேஷனுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், entomophily. ஓகே, ஸோ anemophily. இப்போ நம்ம anemophily பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா anemophily is the pollination by wind நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ anemophily is the pollination by wind. The wind pollinated flowers are called anemophilous. ஸோ அப்போ விண்ட் மூலமா ஒரு ஃப்ளாரில் pollination நடக்குதுன்னா அந்த ஃப்ளார் பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், anemophilous flower அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ the wind pollinated plants are generally situated in wind exposed region. ஸோ இப்போ இந்த wind pollination நடக்கிற பிளான்ஸ்லாம் மோஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும்னா, எங்கே ரொம்ப காற்று அதிகமாக இருக்கும் அந்த சரௌண்டிங்ஸில் தான் இந்த பிளான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். Anemophily is a chance event, therefore the pollen may not reach the target flower effectively and are wasted during the transit from one flower to another. ஸோ இப்போ காற்று மூலிமா பாலினேஷன் நடக்குது, நமக்கே தெரியல, காற்று வேகமாக அடிச்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. ஸோ அது கொண்டு போகிற சீட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான போய் டெஸ்டினேஷனில் வந்து ரீச் ஆகாது. அதனால தான் இந்த வின் பாலினேஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இட்ஸ் அ சான்ஸ் ஈவெண்ட். பை சான்ஸ் தான் கரெக்டான பொசிஷனில் போய் அது நின்றுடும். ஓகேங்களா. ஸோ காற்று வேகமாக வீசும்போது அங்கே பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The common example of wind pollinated flowers are, so example கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, grasses,
sugar cane, bamboo, coconut, palm, maize, etc. So these are the examples for anemophily. இந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருந்தா என்ன நடக்குது? wind மூலமா pollination நடக்குது. Okay, anemophilous plants have the following characteristic features. So following characteristic features னு சொல்லிருக்காங்க. இந்த anemophilous flowers நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? wind மூலமா pollination நடக்கிற அந்த ஃப்ளவருக்கு பேர் தான் anemophilous plants னு நம்ம சொல்லிட்டோம். So அதுக்கு சில characteristicsலாம் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். The flowers are produced in pendulous catkin-like or spike-like inflorescence. So இந்த flower எப்படி இருக்கும்? pendulous ஷேப்ல இருக்கும் and catkin or spike like structure. spike னானது கூர்மையான, ஓகேவா? inflorescence is nothing but என்னது? அந்த பூ கொத்து தான். நிறைய இருக்கும்ல, ஒரு கொத்துல நிறைய பூ இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? inflorescence அப்படின்னு சொல்லுவோம். The axis of inflorescence elongates so that the flowers are brought well above the leaves. ஸோ இந்த inflorescence ஓட ஆக்சிஸ் வந்து நீண்டு வந்தால் தான் அந்த ஃப்ளவர் எங்கே தெரியும்? அந்த லீஃபுக்கு வெளியில் வந்து பூ இருந்து தெரியும் நமக்கு, ஓகேவா? ஸோ இப்போ பொதுவாக செடியில் வந்து எப்படி இருக்கும்? கீழே தான் லீவ்ஸ் இருக்கும், மேலே வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. The perianth is absent or highly reduced. ஸோ இங்கே perianth வந்து absent ஆகிருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கம்மியான சைஸில் தான் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃப்ளவரில். The flowers are small, inconspicuous, colorless, not scented, do not secrete nectar. ஸோ இந்த ஃப்ளவர் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஓகேவா? wind pollination நடக்கிற அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். தென் நாட் சென்டட், அதோடைய வாசனை வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், ஓகேவா? சில பூக்களுக்குலாம் அந்த நறுமணம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அண்ட் டு நாட் செக்ரிகேட் நெக்டார். ஸோ இந்த ஃப்ளாஸ் வந்து நெக்டார்னா என்னது? தேனி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, தேன். ஸோ அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணாது. ஏன்னா அது செக்ரிகேட் பண்ணாதான் என்ன வாங்க அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். சப்போஸ் இன்செக்ட் போய் உட்காந்தா அதோட நெக்டாரை உறிஞ்சிட்டு தான் அது போயிட்டு இன்னொரு பிளான்ட்டில் வைக்கும்போது அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். ஸோ அதுக்கான சான்சஸ் வந்து இங்கே கம்மி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The stamens are numerous, filaments are long, exerted and versatile. ஸோ இங்கே ஸ்டேமன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நிறைய இருக்கும். இந்த ஃப்ளவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். எக்ஸர்டட் அண்ட் versatile இருக்கும். versatile என்னது? ஈஸியாக பெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Anthers produce enormous quantities of pollen grains compared to number of ovules available for pollination. ஸோ இங்கே இந்த பிளான்ட் ஃப்ளவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்தர்ஸ் வந்து என்னது? நிறைய pollen grains வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் கம்பேர்ட் டு ஓவியல்ஸ். ஓவியல்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற pollen grains விட ஆந்தர்ஸ் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் pollen grains. They are minute, light and dry so that they can be carried to long distance by wind. ஸோ இங்கே கிரியேட் ஆகிற இந்த pollen grains வந்து என்னவா இருக்கும்? லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் காற்றுனால அது ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும். வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது? காற்றுனால அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. In some plants, anthers burst violently and release the pollen into the air. Example, Urtica. ஸோ இங்கே சில பிளான்ட்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆந்தர்ஸ் வந்து திடீர்னு பர்ஸ்ட் ஆகும். வயலண்ட்ல என்னது? ரொம்ப வேகமாக, ஓகேங்களா? பர்ஸ்ட் ஆகி அதோட போலன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். எங்கள் காற்றில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். அப்போ காற்று மூலயமா நடக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? அனிமோஃபிலஸ் ஃப்ளவர்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதை சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Urtica. Urtica வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட், ஓகேவா? ஸ்டிக்மாஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ். ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஸ்டிக்மா வந்து நிறைய இருக்கும், நியூமரஸ் இன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதனால் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ், ப்ரொட்ரூடிங், சம்டைம்ஸ் பிரான்ச்ட் அண்ட் ஃபெதரி. ஸோ சில டைம்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஃபெதரியாக இருக்கும். அடாப்டட் டு கேட்ச் த pollen grains. ஸோ ஏன்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து pollen grains ஓவியூவில் செக்ரிகேட் ஆனாலும் அது எங்கே போய் கரெக்டாக ஆகும்? ஸ்டிக்மாவில் போனால் தான் அங்கே பாலினேஷனே நடக்கும், ஓகேங்களா? அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஜென்ரலி சிங்கிள் ஓவில் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஸோ இந்த ஃப்ளவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஓவில் மட்டும் தான் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். பிளான்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஃப்ளவர்ஸ் before the new leaves appear. So the pollen can be carried without hindrance of leaves. So இங்கே என்னது? ஃப்ளவர்ஸ் பிஃபோர் த நியூ லீவ்ஸ் அப்பியர். ஒரு புது இலை வந்து அந்த செடியில் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து பிளான்ட்டில் என்ன பண்ணிவிடும்? ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வந்துடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் லீவ்ஸுக்கு மேலே வந்து தான் அந்த ஆக்சஸ் எலாங்கேட் ஆகி தான் என்னது? ஃப்ளவர் வெளியில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் இங்கே வந்து லீவ்ஸ் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து அந்த லீவ்ஸை தாண்டி மேலே வந்துடும். ஏன்னா அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்? pollen grains வந்து அது கேரி பண்ணி பாலினேஷன் அங்கே நடக்க முடியும், ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து பாலினேஷன் இன் மேஸ். மேஸ் பிளான்ட்டில் எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். த மேஸ் இஸ் மோனோஷியஸ் அண்ட் யூனிசெக்ஷுவல். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் மோனோஷியஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் மேஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. மோனோஷியஸ்னா என்னது? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ஒரே பிளான்ட்டில் இருக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? மோனோஷியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இட் இஸ் அ யூனிசெக்ஷுவல் பிளான்ட். த மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? டாசல். is born terminally and female inflorescence பேர் வந்து cob, ஓகேவா? laterally at lower levels.
maize pollens are large and heavy and cannot be carried out by light breeze. ஸோ இந்த மேஸில் இருக்கிற போலன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும், ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால, ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது. ப்ரீஸ்னால் அது காற்று வந்து ரொம்ப கம்மியாக வீசுகிற அந்த காற்றுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ப்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அதனால் கேரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், வின் பாலினேஷனில் வந்து போலன் கிரெயின்ஸு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும், ஹெவி வெயிட், தட் மீன்ஸ் லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும், ஓகேவா. மைனூட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், விண்டால் கேரி பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ மேஸை பொறுத்த வரைக்கும் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கிறதுனால காற்றுனால அதை கேரி பண்ண முடியாது. However, the mild wind shakes the male inflorescence to release the pollen which falls vertically below. ஸோ இப்போ ப்ரீஸ்னால் வந்து ரொம்ப கம்மியான காற்று, ஓகேங்களா. மைல்டு விண்ட் என்னன்னா ஒரு லைட்டான ஃபோர்ஸோட தான் அந்த காற்று வீசும். அப்படி வீசும்போது இந்த மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் என்னவாகும், கீழே விழுந்துரும், ஓகேங்களா. The female inflorescence has long stigma. அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், silk. ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட ஸ்டிக்மா வந்து எப்படி இருக்கும், லாங்காக இருக்கும், மெஷரிங் அப் டு 23 சென்டிமீட்டர் இன் லென்த். அப்போ ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோடைய மெஷர் வந்து எவ்வளோ, ஸ்டிக்மாவோடைய மெஷர் வந்து 23 சென்டிமீட்டர் லென்த் விச் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் பியாண்ட் லீவ்ஸ். அப்போ வந்து என்னது, லீவ்ஸுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த ஃப்ளவர் வந்து இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் அங்கே என்ன நடக்க முடியும், பாலினேஷன் அங்கே நடக்கும். The pollen drops from the tassel is caught by stigma. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு தான் நம்ம டேசல்னு சொல்லிட்டோமா. ஸோ அப்போ மைல்டு விண்ட் அங்கே போகும்போது என்னவாகுது, அந்த டேசல்லேருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து கீழே விழுதுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஸோ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் எங்கே போய் இதாகிடும், ஸ்டிக்மாவில் போயிடும். ஏன்னா ஸ்டிக்மாக்கு ரீச் ஆனால் தான் அங்கே என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். ஸோ இங்கே கீழே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து மேஸ் செடியோட டயக்ராம், ஓகேங்களா. ஸோ மேலே பாருங்கள், மேல் இதுதான் வந்து மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், டேசல்னு சொல்லிட்டோமா. ஸோ இது கீழே ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், தட் இஸ் அ காப், ஓகேவா. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், நம்ம லாங் ஸ்டிக்மா இருக்கும்னு சொன்னோமா, அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், சில்க் அப்படின்னு சொன்னோங்களா. ஸோ இதுதான் லாங் ஸ்டிக்மா, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிக்மா அண்ட் ஸ்டைல் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சில்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. ஓகே, ஸோ அடுத்து பாருங்கள், ஹைட்ரோஃபிலி. ஸோ நேம்லேயே இருக்க ஹைட்ரோஃபிலினா பாலினேஷன் பை வாட்டர்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ பாலினேஷன் பை வாட்டர் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரோஃபிலி அண்ட் த ஃப்ளவர்ஸ் பாலினேட்டட் பை வாட்டர்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஹைட்ரோஃபிலஸ். ஸோ அப்போ வாட்டரால் பாலினேஷன் நடக்கிற அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஹைட்ரோஃபிலஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வாலிஸ்னெரியா, ஹைட்ரிகா, இது ரெண்டுமே என்னது, அக்வாட்டிக் பிளான்ட் தான், ஓகேங்களா. Though there are a number of aquatic plants, only in few plants pollination takes place by water. So aquatic plants வந்து நிறைய இருக்குது, ஓகேங்களா. தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற plants வந்து நிறைய இருக்குது. இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயுமே என்ன நடக்காது, pollination by water நடக்காது. ஒரு சில பிளான்ஸில் மட்டும்தான் pollination by water வந்து நடக்கும். The floral envelope of hydrophilous plants are reduced or absent. ஸோ இந்த ஹைட்ரோஃபிலஸ் பிளான்ட்டில் என்னவா இருக்குது, அதோட என்வலப்னா அவுட்டர் கவரிங் வந்து என்னவா இருக்குது, இருக்காது, இல்லைனா கம்மியாக இருந்திருக்கும், அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் லைக் எக்கோரினா அண்ட் வாட்டர் லில்லி பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ விண்ட் ஆர் பை இன்செக்ட்ஸ். ஸோ என்னதான் இது வாட்டர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும், பட் பாருங்கள் இதில் வந்து பாலினேஷன் வந்து வாட்டரால் நடக்கலை, என்னவால் நடக்குது, விண்ட் மூலியமாகவும் இன்செக்ட் மூலியமாகவும் தான் இந்த பிளான்ட்ஸில் வந்து பாலினேஷன் நடந்திருக்கு. தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலி. எத்தனை 2 types ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலி இருக்குது. ஒன்று வந்து எபி ஹைட்ரோஃபிலி and another one is hypo hydrophily. So hydrophily 2 types இருக்கு. ஒன்று வந்து epi hydrophily and another one is hypo hydrophily. In most of the hydrophilous flowers the pollen grains possesses mucilage covering which protect them from wetting. So இந்த hypophilous plantல நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், வாட்டரால் பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளவருக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹைட்ரோஃபிலஸ் பிளான்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஹைட்ரோஃபிலஸ் பிளான்ட்ஸில் வந்து ஒரு மியூசிலேஜ் கவரிங், தட் மீன்ஸ் ஒரு திக் கவரிங் இருக்கும். ஏன் அந்த கவரிங் அங்கே இருக்குன்னா, which protects them from wetting, ஈரப்பதத்திலிருந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இந்த மியூசிலேஜ் கவரிங் வந்து அந்த ஃப்ளாஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேவா. அடுத்து epi hydrophily. ஏன்னா 2 types ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலி பார்த்தோமா, epi hydrophily அண்டு hypo hydrophily பார்த்தோம். ஸோ epi hydrophily என்னன்னா பாலினேஷன் அக்கர்ஸ் அட் த வாட்டர் லெவல். ஸோ இங்கே பாலினேஷன் எங்கே நடக்கும், வாட்டர் லெவல்லே நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து வாலிஸ்னெரியா, ஸ்பைரல்ஸ் அண்டு எலோடியா, இது ரெண்டுமே வந்து என்னது, அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்டர் த வாட்டர், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ எபி ஹைட்ரோஃபிலினா பாலினேஷன் அக்கர்ஸ் அட் த வாட்டர் லெவல், வாட்டர் லெவல்லையே வந்து என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். பாலினேஷன் இன் வாலிஸ்னெரியா, ஸ்பைரலிஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டோம் எபிஃபைடர் இருக்குது, அதில் எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இட் இஸ் ஏ டயோஷியஸ். ஸோ வாலிஸ்னெரியா, ஸ்பைரலிஸ் வந்து டயோஷியஸ், ஏன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஓகேங்களா. சப்மர்ஜ்ட் அண்டு ரூட்டட் ஹைட்ரோஃபைட். ஸோ இது வந்து எப்போவுமே தண்ணிக்குள்ளே தான் மூழ்கி இருக்கும், மேலே இருக்காது, ஓகேங்களா. அந்த தண்ணி எவ்வளோ வாட்டர் லெவல் இருக்கோ அதுக்குள்ளே தான் இந்த பிளான்ட் வந்து இருக்கும். The female plant bears solitary flowers which rise to the surface of the water level using a long coil. So இந்த female part of the flower வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது,
சாலிட்டரி ஃப்ளார்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வாலிஸ்னரியா வந்து வாட்டர் லெவலுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா. ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளார் வந்து அந்த வாட்டர் லெவலையும் தாண்டி மேலே வந்து இருக்கும் ஓகேவா. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. யூசிங் ஏ லாங் காயில்டு stack at the time of pollination. ஸோ எது ஆக்சுவலி அந்த லாங் எலாங்கேட்டட் ஸ்டாக் மூலயமா தான் அந்த நீர் தட் மீன்ஸ் வாட்டர் லெவலையும் தாண்டி அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும். A small cup-shaped depression is formed around the female flower on the surface of the water. The male plant produce male flowers. அப்போ female plant வந்து female flowers produce பண்ணுது, male plant வந்து male flowers produce பண்ணுது, which get detached and floated on the surface of the water. இந்த male flower வந்து என்ன ஆயிடுது, அந்த செடியிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு ஃப்ளோட் ஆகுது, வாட்டர் மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது. அப்போ தான் அங்கே என்ன நடக்கும், பாலினேஷனே நடக்கும் ஓகேங்களா. As soon as the male flower comes in closer to the female flower, it gets settled in the depression and contact with the ஸ்டிக்மா, thus bringing out pollination. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வந்து அந்த வாட்டர் லெவலுக்கு மேலே வந்துருக்குமா. ஸோ மேல் ஃப்ளவர் வந்து அதோடைய ஃப்ளவரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது வந்து வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் என்ன நடக்கும், இது ரெண்டுத்துக்கும் பாலினேஷன் நடக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. லேட்டர் த ஸ்டாக் ஆஃப் த ஃபீமேல் ஃப்ளவர் coils and brings back the flower from surface to underwater where fruits are produced. ஸோ அப்போ ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வாட்டர் லெவலுக்கு மேலே இருக்கும்போது மேல் ஃப்ளவரும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் ஒன்றா வந்து அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும்போது ஒன்ஸ் பாலினேஷன் அங்கே நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவர் என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அதோடைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் காயில் ஷேப்பில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு உள்ளவே போயிடும் ஓகேங்களா. அப்போ அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் அங்கே என்ன நடக்குது, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அங்கே தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதோட ஃபிகர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஓகே, பாலினேஷன் பை வாலிஸ்னரியா கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ பாருங்கள், திஸ் இஸ் த வாலிஸ்னரியா பிளான்ட் ஓகேவா. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இந்த பிளான்ட் வந்து வாட்டர் லெவலுக்குள்ளே தான் சப்மர்ஜ் ஆகிருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளார் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மேல் ஃப்ளார்ஸ் பாருங்களேன் வாட்டர் லெவலில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்குங்களா. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் வந்து என்னது பாலினேஷன் நடந்து ஒன்ஸ் பாலினேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுன்னா மறுபடியும் அந்த ஃப்ளார்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா. அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மேல் ஃப்ளவர், திஸ் த ஃபீமேல் ஃப்ளவர். ஸோ ரிபன் ஷேப் ரிலீவ்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, ரிபன் ஷேப் ரிலீவ்ஸ் வாலிஸ்னரியாவில். மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் நம்ம டேசல்னு சொன்னோமா, இருக்கு பாருங்க, இதான் மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். this is the roots. Okay, so this is the pollination in vallis. Okay, so next one is Hypo Hydrophily. ஏன்னா நம்ம ஹைட்ரோஃபிலியில் 2 types பார்த்தோம், ஒன்று AP Hydrophily and another one is Hypo Hydrophily. Pollination occurs inside the water. அப்போ வந்து AP Hydrophily அதோடைய வாட்டர் லெவல்லே பாலினேஷன் நடந்திருக்கு நம்ம சொன்னோம். Hypo Hydrophily இன்சைட் த வாட்டருக்குள்ளே தான் என்ன நடக்குது, பாலினேஷன் நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து Zostera marina and Ceratophyllum. So these two are also the aquatic plant which is present under the water. Okay, அடுத்து ஜூஃபிலி. ஜூஃபிலின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், பாலினேஷன் பை அனிமலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஜூஃபிலின்னு சொல்லிட்டோமா. பாலினேஷன் பை த ஏஜென்சி ஆஃப் அனிமல்ஸ் இஸ் கால்டு ஜூஃபிலி அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஜூஃபிலஸ். அப்போ அனிமல்ஸால் பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளாருக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஜூஃபிலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அனிமல்ஸ் தட் பிரிங் அபவுட் பாலினேஷன் மேபி என்னது, அனிமல்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம், பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், பேட்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்னெயில்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ஓகேங்களா. ஆஃப் தீஸ் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் வெல் அடாப்டட் டு பிரிங் பாலினேஷன். ஸோ இப்போ பேர்ட்ஸ், பேட்ஸ், ஸ்னெயில்ஸ், இன்செக்ட்ஸ் இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாலினேஷன் எதன் மூலிமா நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, இன்செக்ட்ஸ் மூலிமா தான் பாலினேஷன் நடக்குது. லார்ஜர் அனிமல்ஸ் லைக் ப்ரைமேட்ஸ், தட் மீன்ஸ் லியூமர்ஸ், ஆர்போரியல் rodents, reptiles, that means reptile என்னது, gecko, lizard and garden lizards have also been reported as pollinators. So இதெல்லாம் வந்து small animals. larger animalsம் வந்து pollination-க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அனிமல்ஸ்லாம் யாருன்னா primates, rodents, reptiles, இது எல்லாமே வந்து ஒரு pollinator-ஆக தான் இந்த pollination by animals-க்கு இருக்குது ஓகேங்களா. ஓகே, அடுத்து ornithophyly. So ornithophyly is the pollination by birds. பேர்ட்ஸ் மூலிமா நடக்கிற அந்த பாலினேஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ornithophyly அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஸ் கால்ட் ornithophyly. அப்போ பேர்ட்ஸ் மூலிமா நடக்கிற அந்த பாலினேஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ornithophyly அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் காமன் பிளான்ஸ் தட் பாலினேட்டட் பை பேர்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன பிளான்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் மூலிமா பாலினேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரித்ரியா, பாம்பாக்ஸ், சைஜினியம், பிங்கோனியா, ஸ்டெர்லிட்ஸா. ஸோ இதான் இந்த பிளான்ஸில் தான் என்ன பாலினேஷன் நடந்திருக்கு, பேர்ட்ஸ் பாலினேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு பேர் ornithophyllid plant நம்ம சொல்லுவோம். எக்ஸெட்ரா ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ், சன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹனி ஈட்டர்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் விச் ரெகுலர்லி விசிட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பிரிங் அபவுட் பாலினேஷன். ஸோ பேர்ட்ஸ்லேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பேர்ட்ஸ் தான், ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ், சன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹனி ஈட்டர்ஸ், இவங்களாம் தான் என்னவா இருக்காங்க, மெயின் கேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க. எதுக்குலனா பாலினேஷனுக்கு ஓகேங்களா, அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து the ornithophilous flowers have the following characteristic features. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனிமோஃபிலஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா.
விண்டில் நடக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். அதே போல் வந்து பேர்ட்ஸ் மூலமாக நடக்கிற பாலினேஷனுக்கு வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி லார்ஜர் இன் சைஸ். ஸோ இதில் நடக்கிற இந்த பிளான்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? பிக் இன் சைஸ், லார்ஜர் இன் சைஸாக இருக்கும். த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டியூபுலர், கப் ஷேப்ட் ஆர் urn shaped. ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், இல்லைனா கப் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பிரைட்லி கலர்டு. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பிரைட்லி கலர்டாக இருக்கும். ரெட், ஸ்கார்லெட், பிங்க், ஆரஞ்ச், ப்ளூ அண்ட் எல்லோ விச் அட்ராக்ட்ஸ் த பேர்ட். ஸோ என்னென்ன கலராக இருக்கலாம்? பிங்க், ஆரஞ்ச், ப்ளூ, எல்லோ, ரெட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படியே ரொம்ப பிரைட் கலராக இருக்கும்போது தான் இன்செக்டை வந்து அது என்ன பண்ணும்? ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் இன்செக்ட் வந்து அந்த செடி பூ மேலே உட்காந்தா தான் அதோடைய நெக்டாரை அதை சக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகேங்களா? அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் சென்ட்லெஸ் அண்டு ப்ரொடியூஸ் நெக்டார். ஸோ இதுவுமே என்னது? சென்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இது வந்து நெக்டாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏன்னா நெக்டாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன பண்ணும்? அதோடைய வாசனைக்காக பேர்ட் வந்து அந்த ஃப்ளவர் மேலே உட்காரும். ஸோ அப்படியே அது சக் பண்ணும்போது அதோடைய சக் பண்ணிவிட்டு அதோட போடன் கிரெயின்ஸை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன நடக்குது? பாலினேஷன் நடந்து அங்கே ஒரு புது பிளான்ஸ் வந்து உருவாகுது. ஓகேங்களா? இந்த nectar in large quantities, pollen and nectar from the floral rivers for the birds visiting the flowers. ஸோ இங்கே இந்த ஃப்ளவர்ஸில் அதிகமாக நெக்டார் செக்ரிகேட் ஆகிறதுனால தான் பேர்ட்ஸ் வந்து அங்கே அதிகமாக என்ன ஆகுது? விசிட் பண்ணுது அந்த ஃப்ளவர். ஓகேங்களா? the floral parts are tough and leathery to withstand the powerful impact of the visitors. ஸோ இந்த ஃப்ளார்ஸோட ஃப்ளோரல் பார்ட் வந்து என்னது? ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அண்டு லெதரியாக இருக்குது. அதனால தான் என்ன பண்ணுது? இன்செக்ட்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அது மேலே உட்காந்து ஸோ அதோட நெக்டாரை சக் பண்ணுறது மூலிமா அங்கே வந்து பாலினேஷன் நடக்குது. ஓகேவா? தீஸ் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினோஃபிலஸ் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ அடுத்து கீரோப்டெரோஃபிலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாலினேஷன் கேரிட் அவுட் பை பேட்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், பேட்ஸ் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்குது, பேர்ட்ஸ் மூலிமா நடக்குது, இன்செக்ட் மூலிமா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ கீரோப்டெரோஃபிலினா என்னன்னா பாலினேஷன் கேரிட் அவுட் பை பேட்ஸ். அப்போ பேட்னா என்னது? வவ்வால் இல்லைங்களா? ஸோ அதன் மூலிமா நடக்கிற அந்த பாலினேஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கீரோப்டெரோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். Some of the common Chirotrophilous plants are Kigelia africana, Adanozonia digitata, etc. ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டும் தான் என்னது? பேட் மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கிற பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா? அடுத்து மேலகோஃபிலி. ஸோ அடுத்து என்னது? மேல்கோஃபிலி பாலினேஷன் பை ஸ்லக்ஸ் அண்ட் ஸ்னெயில்ஸ். ஸோ பாலினேஷன் பை ஸ்னெயில்ஸ் மூலமா நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மேல்கோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் பிளான்ட்ஸ் ஆஃப் அரேஷியா ஆர் பாலினேட்டட் பை ஸ்னெயில்ஸ். வாட்டர் ஸ்னெயில்ஸ் கிராலிங் அமாங் லெம்னா பாலினேட் தெம். ஸோ அப்போ ஸ்லக்ஸ் அண்ட் ஸ்னெயில்ஸ் மூலிமா நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மேல்கனோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்து என்டமோஃபிலி. ஸோ இன்செக்ட்ஸ் மூலிமா நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம்? என்டமோஃபிலின்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ பாலினேஷன் பை ஆண்ட் இஸ் கால்ட். ஸோ இன்செக்ட்ஸ் மூலிமா நடக்கிறது என்டமோஃபிலி. ஆண்ட்னா அது எறும்பு மூலியமாகவும் என்னது? பாலினேஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அது மிகோஃபிலி. ஓகேங்களா? அடுத்து இன்செக்ட்ஸ் தட் ஆர் வெல் அடாப்டட் டு பிரிங் பாலினேஷன் ஆர் என்னது? பீஸ், மோத்ஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ், wasp and beetles. So இதெல்லாம் தான் வந்து insects. So these are the major characters which play a vital role in the pollination by birds. ஓகேங்களா? Of the insects, bees are the main flower visitors and dominant pollinators. So bees தான் என்னது? அடிக்கடி வந்து ஃப்ளவர்ஸை விசிட் பண்ணி அதோட நெக்டாரை சக் பண்ணிட்டு அதன் மூலமா பாலினேஷன் வந்து அங்கே நடக்குது. Insects are chief pollinating agents and majority of angiosperms are adapted for insect pollination. It is the most common type of pollination. So எவ்வளோ ஏஜென்ட்ஸ் வந்து பாலினேட்டிங்க்கு இருந்தாலுமே இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் தான் வந்து என்னது? மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது பாலினேஷனில். ஓகே, அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் entomophilous flowers. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆர்டினோஃபிலஸ் பார்த்தோம், அனிமோஃபிலஸ் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ என்டமோஃபிலஸோட கேரக்டர்ஸ் பார்ப்போம். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி லார்ஜ் ஆர் இட் ஸ்மால். தே ஆர் அக்ரிகேட்டட் இன் டென்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்டரேஷியே ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ என்னன்னா இதோட ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக என்னவா இருக்கும்? பெருசாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் அதோட அடர்த்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதோட ஃப்ளார்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அதோட டென்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தி காமிப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து என்ன இன்செக்டை வந்து சீக்கிரமாக அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு டேப்லேஷன் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஃப்ளோ டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ பாலினேஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன், தட் மீன்ஸ் கிராஸ் பாலினேஷனில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஏபயோட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் ஏஜென்சி. பயோட்டிக் ஏஜென்சியில் அனிமோஃபிலி, ஹைட்ரோஃபிலின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கீழே இருக்கிற டைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ எதன் மூலிமா என்ன பாலினேஷன் நடந்தால் அதோட நேம்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பிரைட்லி கலர்டு. ஸோ என்டமோஃபிலஸ் பிளான்ட்ஸில் வந்து இதுவுமே ஃப்ளார்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக கலர் ஆகியிருக்கும். The adjacent part of the flowers may also be brightly colored to attract the insect. ஸோ என்னென்னா அதோடைய அட்ஜசென்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸுமே என்னவா இருக்கும்? ரொம்ப பிரைட்லி கலர்டாக இருக்கும். ஏன்னா எப்போவுமே கலரை அட்ராக்ட் பண்ணி தான் அங்கே என்ன வரும்? இன்செக்ட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? அப்போ தான் இன்செக்ட்ஸ் அங்கே வந்தால் தான் அங்கே என்ன நடக்கும்? பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயின்செட்டியா அண்ட் பவுகன்விலியா, the bract become colored. ஸோ
எப்போவுமே பாலினேஷன் அங்கே நடக்கணும்னா ஃப்ளார்ஸோட கலர் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், அப்போ தான் அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் சென்டட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டார். ஸோ இங்கேயும் இதுவும் நெக்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃப்ளவர்ஸ் இன் விச் தேர் இஸ் நோ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் நெக்டார், த pollen is either consumed as a food or used in building up of its hive by the honey bees. ஸோ இங்கே என்னன்னா நெக்டார் இருக்கும்போது அங்கே என்ன நடக்கும், இன்செக்ட் வரும். ஸோ அப்போ அதுலேருந்து pollen grains சக் பண்ணி எடுத்துக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். சப்போஸ் அங்கே அப்படி எதுவும் நடக்கல, நெக்டார் அங்கே செக்ரிகேட் ஆகலைன்னா அங்கே இன்செக்ட்ஸ் வராது இல்லைங்களா, அப்போ அங்கே இருந்த pollen grainsலாம் என்ன பண்ணும், அது தானே யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, ஹனி பீஸ் வந்து அந்த pollen grains வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். pollen and nectar are the floral rewards for the visitors. ஸோ மோஸ்ட்டாக விசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து எது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்கு, போலனும் நெக்டாரும் தான். ஓகேவா, ஸோ இங்கே விசிட்டர்ஸ் நம்ம யாரை சொல்கிறோம், இன்செக்ட்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஸ்னெயில்ஸ், ஸ்லக்ஸ், அதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே விசிட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் pollinated by flies and beetles produce foul odor to attract pollinators. ஸோ இங்கே ஃப்ளைஸ்னால் அது பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதன் மூலிமா பாலினேஷன் அங்கே நடக்கும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஃபோல் ஆர்டர்னா ஒரு ஸ்மெல். ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்மெல்லை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஸ்மெல்லுக்காகவே அங்கே என்ன பண்ணும், அந்த இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ்லாம் அந்த ஃப்ளவர் மேலே வந்து உட்காரும். ஓகேங்களா, அப்போ தான் நமக்கு அங்கே என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். இன் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஜூசி செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் விச் ஆர் பியர்ஸ்ட் அண்ட் த கண்டென்ட் ஆர் சக்டு பை த இன்செக்ட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் நெக்டாரும் இருக்கும், தென் ஒரு மாதிரி ஜூசி கண்டென்ட்டும் அந்த ஃப்ளவரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது தான் அங்கே என்ன பண்ணும், இன்செக்ட் வந்து ஈஸியாக அங்கே அட்ராக்ட் ஆகி அந்த ஜூஸுக்காகவே அங்கே என்ன வரும், அந்த ஃப்ளவர் மேலே வந்து உட்காரும். ஓகேங்களா, அப்படி அங்கே அது உட்காரும் போது தான் என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகே, பாலினேஷன் இன் சலைவா. The flower of the saliva is adapted for bee pollination. ஸோ சலைவா என்னது, உமிழ்நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளாரில் இருக்க உமிழ்நீருக்காகவே அங்கே என்ன வரும், நிறைய இன்செக்ட்ஸும் பேர்ட்ஸும் வந்து ஃப்ளார்ஸ் மேலே உட்காரும். ஸோ அப்படி உட்காரும் போது அது சக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதோடைய சலைவாவை வந்து எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுனால நமக்கு அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். The flower is protandrous and the corolla is bipapillate with its 2 stamens. ஸோ அந்த ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கும், protandrous-ஆக இருக்கும், அண்ட் அதோடைய கொரோலா வந்து எப்படி இருக்கும், பிளேட்னா என்னன்னா 2 ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் வித் 2 ஸ்டேமன்ஸ். எப்படி இருக்கும், 2 ஸ்டேமன்ஸ் அங்கே இருக்கும். A lever mechanism helps in pollination. Each anther has an upper fertile lobe and a lower sterile lobe. ஸோ ஒவ்வொரு ஆந்தர்லேயும் என்ன இருக்குது, ஒன்று அப்பர் ஃபெர்டைல் லோப் இருக்கும் அண்ட் லோயர் ஸ்டெரைல் லோப் which is separated by a long connective which helps the anther to swing freely. ஓகேவா, ஸோ இது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஆந்தரில் அப்பர் ஃபெர்டைல் லோபும் இருக்கும், லோயர் ஸ்டெரைல் லோபும் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிருப்பாங்க. ஏன் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிருப்பாங்கன்னா அப்போ தான் ஆந்தர் வந்து என்ன ஆகும், ஈஸியாக ஃப்ரீலி ஸ்விங் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சிருக்காங்க. when a bee visits a flower it sits on the lower lip which acts as a பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இப்போ ஒரு ஹனி பீ வந்து ஒரு ஃப்ளாரை விசிட் பண்ணுதுன்னா அது எங்கே போய் உட்காரும், அதோடைய லோயர் பார்ட்டில் தான் போயிட்டு உட்காரும். ஓகேங்களா, இட் என்டர்ஸ் த ஃப்ளவர் டு சக் த நெக்டார். ஸோ அந்த பீ வந்து அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளே போகும் இல்லைங்களா, போகும்போது எதுக்காக அந்த பீ வந்து ஃப்ளவருக்குள்ளே போகுது, அங்கே நெக்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த நெக்டாரை சக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பீ வந்து ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே போகுது. ஓகேங்களா, ஹெட் இன்டு த கொரோலா. ஸோ அந்த பீ வந்து எப்படி அதோட ஹெட்டை வந்து அந்த கொரோலாக்குள்ளே புஷ் பண்ணி அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளே போயிடும். ஏன் அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளே போகுதுன்னா அங்கே நெக்டார் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அது சக் பண்ணுறதுக்காக போகுது. டியூரிங் த என்ட்ரி ஆஃப் த பீ இன்டு த ஃப்ளவர் த பாடி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்டெரைல் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த கனெக்டிவ். திஸ் மேக்ஸ் த ஃபர்டைல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேமன் டு டிசெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் அட் த பேக் ஆஃப் த பீ. ஸோ இப்போ அது தலைகீழே தான் வந்து என்ன ஃப்ளவருக்குள்ளே போகும் வச்சிங்களா, அதோடைய தலையை வந்து கொரோலாக்குள்ளே விட்டுட்டு அது உள்ளே புஷ் பண்ணி உள்ளே போகும் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு ஆந்தரில் வந்து லோயர் எண்ட் வந்து ஸ்டெரைலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்களா. ஸோ அது போய் என்ன பண்ணிடும், ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிற ஆந்தர் பார்ட் வந்து ஃபெர்டைலாக இருக்கும்போது அந்த ஃபெர்டைல் ரீஜன் போயிட்டு அந்த பீயை வந்து சக் பண்ணிக்கும். ஓகேவா, பேக் டு த பீ த pollen gets deposited on the back of the bee. அப்போ வந்து அது தலைகீழே அந்த பீ உள்ளே போகும்போது அந்த ஃபெர்டைல் பார்ட் வந்து அது மேலே போகும்போது அந்த ஃபெர்டைல் பார்ட்டில் தான் என்ன இருக்குது, pollen grains இருக்குது. அந்த pollen grains எல்லாமே போயிட்டு அந்த பீயில் வந்து ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ அது வெளியில் பறக்கும்போது அது மேலே இருக்கிற அந்த pollen grains வந்து மற்ற இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி அங்கே பாலினேஷன் நடக்கும். when it visits another flower the pollen get rubbed against the stigma and completes the act of pollination in saliva. ஓகேவா, புரிஞ்சுச்சா எப்படி பீல நடக்குதுன்னு. அதுதான் அந்த தலைகீழே போகும்போது அந்த ஃபெர்டைல் பார்ட் வந்து அதோட பேக்கில் வந்து பதிஞ்சிடும் போது அந்த pollen grains எல்லாமே அதில் ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ அது வெளியில் போயிட்டு இன்னொரு பிளான்ட் மேலே உட்காரும்போது அதில் இருக்கிற pollen grains எல்லாமே அடுத்த பிளான்ட்டோடைய ஸ்டிக்மாவில் பிளேஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்படி கரெக்டான பொசிஷனில் பிளேஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த பாலினேஷன் பை சலைவா. ஸோ இங்கே ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பாலினேஷன் இன் சலைவா லெவர் மெக்கானிசம். ஸோ இதுதான் ஒரு ஃப்ளாரை பைசெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது பிஸ்டில், திஸ் இஸ் த ஆந்தர். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், pollen gets dusted on the body of the insect. ஸோ இந்த இன்செக்ட் இங்கே உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற போலன்ஸ் எல்லாமே இந்த பீயோட பாடி மேலே வந்து ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அடுத்து திஸ் இஸ் த ஸ்டிக்மா அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் pollen gets transferred to the stigma. ஸோ அப்போ இது வெளியில் வரும்போது
இதில் பாடியில் இருக்கிற எல்லா போலன் கிரெயின்ஸும் இந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து ஸ்டிக் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா. அப்போ இது வெளியில் வந்துடும், இதோட போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அங்கே வந்து பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் த அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாலினேஷன் மெக்கானிசம் ஃபவுண்ட் இன் பிளான்ட்ஸ் ஆர். ஸோ இதை தவிர இன்னும் என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா ட்ராப் மெக்கானிசம், pitfall mechanism, clip or translator mechanism and piston mechanism. So இதெல்லாம் தான் வந்து different interesting pollination mechanism which is found in the plants. Okay. Okay student, so இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஃபுல்லா வந்து pollination and types of pollination then அதோட characteristics features எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். Okay, so today our session is over. So the remaining topic we will discuss in the next class students. Thank you. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ உங்களுடைய ப்ரீ குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நான் இப்போ எது வரைக்கும் போர்ஷன் நடத்தியிருக்கணும் அது வரைக்கும் ஃபுல் போர்ஷன் ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் த லெசன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் புக் பேக்கில் இருக்கிற 1 மார்க்ஸ் அண்ட் 2 மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் தான் ஆன்சர் குறிக்கணும் ஓகேங்களா. குறிச்சிட்டு ப்ரீ குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.